नमस्कार सर। आरके एजुकेशन तरफ आपको बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन। कथार अच्छी माने कहीं नहीं जार सार अच्छी यह समस्ते जानती आ समस्ते भी बुझंती। आजिका ही आरके टीवी बा आरके एजुकेशन गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करने चाहूँगी। भिन्न एक मनीष भिन्नता मध्य जी एकता भाव सृष्टि करे सी नुहे। भिन्नता हूँ समस्त निकट में जी परिचित, समस्त हृदय जी परिचित, समस्त मन और भावना जे सुंदर परिवेश सृष्टि करि पारंती और सुंदर मनीषटी सृष्टि करि पारंती से होचंती भिन्न एक मनीष। सेमिति एक मनीष को आमे पाइचंती जी होचंती प्राक्तन प्रधान शिक्षक हरसाई नोडाल हाईस्कूल श्रीजुक्त निरंजन बेहेरा। से मध्य युव रेडक्रॉस जूनियर रेडक्रॉस अच्छंती जिला आवाहक तथा सरस्वता सांस्कृतिक परिषदर जड़े मुक्तिमुक्त प्रतीक। कतरू आज से शिक्षक भाव में कर्ममय जीवन किपरि आरंभ करते से विषय आम जाना। धन्यवाद सर। भारी भल लगे आपण एक्चुअली जो कहले जे हृदय भितर रहा मनीष को भल पाइबा, मनीष मान गहन रहा भिन्न हवा तो साधारण मनीषटी मु निश्चित भाव में किसी भिन्न नुहे। सत कथा हूँ भल लगे मनीष मान सहित रही से मान सहित समय काटापी ये मान सहित मिसिगले बहुत खुशी लगे। समस्त सहित अपनार हो गले आपन पचारे शिक्षकतार कथा तो सहीटा मोर पेशा। शिक्षक बहुत दिन आरंभ है जदिव हाटसाई हाईस्कल मु 2006 मसीह अच्छी पूर्वर मु बालीहरचंडी विद्यानिकेतन पलंकर भी शिक्षकता करूली। तो शिक्षकतार अनुभव तो निरा जो पिला सहित पिला सहित मिसवा सहित हसवा खेलवा बुलवा लेवल को जाकि गोटे समाज परिवर्तन गठन प्रक्रिया सामिल हवा से गोटे निश्चित भाव में ईश्वर आशीर्वाद थिला बोधे जो कि एभली प्रोफेशन को पशि आसी। तो जीवन में केतबेले किसी भाविनी सीरीयस ही नहीं बापांकर इच्छा थिला मो शिक्षकता को आपणाई नहीं भारी खुशी अच्छी से शिक्षकतार कथा आपन कहते जे मुझे भिन्न दृष्टि देखे। एक्चुअली गॉन आर द डेज व्हेन टीचर्स वे आर बर्न बट टीचर्स आर मेड नाउ। टीचर व्हाट आई डोंट थिंक दैट वी आर टीचर्स आम टीचर आउ टीचिंग दबा ये प्रक्रिया सब सार बोधे ना आप जानते बर्तमान गोटे इनवल्व हवा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जे पिला मान सहित मिसिकी आम किसी करवा एक्टिविटी ओरिएंटेड होगी करवा। तो सेठी फैसिलिटेटर बेसिकली वी आर फैसिलिटेटर द मोटिवेटर। तो केमी गोटे फोल्ड को आनिबा को एडोलसेंस पीरियड पिला सहित डील करचु को गोटे नेगेटिव एटीट्यूड रु दूरे आनिकी केमिति गोटे मुख्य स्रोत में सामिल करवा मनीष हवा प्रोसेस रे रहिबे। तो केते बेले भी पिला को केबे नेवर आई हैव इम्पोज्ड एनीथिंग अपन हिम केबे लदी देनी लद्या भल लगे जे पिला गोटे कथा रुए जे पिला खुशी रे करू सब कहे तुम जो खेलुच जो आग्रह सहित खेल से भावना जे मुझे पढ़ी था ये खेल को आसिली तुम गाँ चाली चाटा सी आज्ञा सर जो भावनाटा आपण फुटी उठुला। हाँ पुणी जो पढ़ी बसती से मुझे भावनी कि मो सांग किए खेलुची आउ किए खेलुची मुझे खेली था पढ़ी बसिली ना जिते जोड़ से इनवल्व हो जा विथ ऑल इंटरेस्ट इंटरेस्ट कले गोटे सक्सेस डेफिनेटली अच्छी जे 90% अचीवमेंट करिया मोर देन दैट आई नेवर से टू माय स्टूडेंट्स जे डोंट गो आफ्टर मार्क्स फल रिजल्ट मार्क दौड़ना फंडामेंटल क्लीयर हुआ बेसिक्स जान तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। किंतु उदाहरण भी गुड़े अच्छे आप सार जानते सुदर्शन पट्टनायक को सुदर्शन पट्टनायक मु पुरी एसीएस कॉलेज पढ़ुली 92 रे ग्रेजुएशन करी देखी से समुद्र बेलाभूमि जो यौवन आद्य यौवन कटार समय देखी से तो से किसी माने व्यस्त विव्रत हो नथिले कि जानी जे महान व्यक्तित्व हो विश्वर अन्यतम श्रेष्ठ पुरुष हो केवल देखी बहुत आग्रह सहित से बालिकी सब एपट सेपट करके गढ़ार व्यस्त रुहति किसी ना कि गोटे मूर्तिटे गढ़ीदे किसी ना कि गोटे आंकीदे मनर कथा प्रकाश करदे ये व्यस्त रुहति केवल आग्रह सहित रुहति। आम डेडिकेशन कथा कहती डिसिप्लिन कथा कहवा डिटरमिनेशन कथा कहवा तो एवरीथिंग इज नीडेड बट विदाउट इंटरेस्ट किसी हेनी सर
जो इंटरेस्ट रे से माने करंती जोड़ा तांको आज बर्तमान नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल गोटे फोकस्ड करदेला ठीक सेमती स्टूडेंट माने जहाँ भी करूँ इंटरेस्ट सहित करा दरकार आज कौन मार्क रखले दैट डोंट मैटर एनीथिंग विल बी चेंज्ड वन डे गांधी को गोटे गांधी जो महान विश्वर विस्मय अन्यतम श्रेष्ठ पुरुष मेडिकल स्टूडेंट थिले ना तेणु पाठ गोटे पिला सहित इनवल्व हवा मिसिक करवा पिला निजे करवा आम पिला करेंगे आम केवल सहित रहा से माने एक्चुअली आम लेवल को आसला बेलू आडोलसेंस पीरियड रे प्राइमरी लेवल से अनेक किसी शिखिक आसी प्राइमरी लेवल रे जो डिफिकल्टी अच्छे आम लेवल से डिफिकल्टी बोधे ना पिला भितर किसी सृष्टि हो जाए आम माने प्रज्वलित करवा आहरी आगू टे करवा शिक्षकता धर्म पिला बहुत भल कर पिला भी पढ़ी पिला डाक्तर हेले इंजीनियर हेले गवर्नमेंट जॉब कले डिफेन्स जॉइन कले सोशल वर्कर हेले भारी खुशी लगुच बहुत किसी भल पढ़ु ना पिला माने बहुत भल अच्छा तो भल मनीष हो पारे से गोटे बड़ कथा सर ସାରେ ସମାଜ ଜୀବନ ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଏ ସମାଜ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହା ସହିତ ଆପଣ କାହାକୁ ସବୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? सर एक्चुअली तो मोटे कहीपरि के जो माने महान ग्रेट ग्रेट शिक्षक आगुरी जो महान शिक्षक मैंने से आप अनुसरण करूँ से समस्ते सामाजिक जीवन सहित संपृक्त शिक्षक गोटे समाज तार गोटे भिन्न पोजिशन रही तो सी गोटे सम्मान अधिकारी तो ता कथा ग्रहण करने को बहुत अच्छा तेणु आम कम समाज में कम करने भारी सुविधा हो जाए सत कथा सर आउ तो मूल लक्ष्य हूँ कौन समाज गठन प्रक्रिय शिक्षक मैंने अच्छा पिला गढ़ार माने कौन पिला सहित मिसिक भल मनीष कर माने कौन ए समाजटा दिन श्रृंखलित हम ना समाज तेणु सामाजिक कम कला बेले ए शिक्षकता किसी माने बाधा सृष्टि करे ना बर सारे अनेक सहायता हुए सत कथा आ विशेषकर जो पिला मानक जो इम्पैक्ट अच्छी पिला मानक माने एक्चुअली जो सब मोर कर चाहे जे टू लिव इन द हार्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स यही काम करू करू कि बाधा भी आसनी डेफिनेटली सर एक्चुअली से भी किसी त्रुटि थी पारे हुए तो बाधा विघ्न आसीने कहीहबनी बाधा विघ्न आसी जीवन में भल कम कले भी आसो कि नकले जी नकरे तार किसी आसबनी सर करला बेले बाधा विघ्न निश्चिंत आसो किंतु आमर दायित्व हूँ से बुझा दरकार सर यदि बुझीपारे जे उद्देश्यटा महत अच्छी तो किसी गोटे नेगेटिव फोर्स प्रभाव में बेले बेले बाधा विघ्न आसे किंतु इतने दृष्टि रही सर से सब फेड़ा फेड़ा अच्छी सर गोटे गोटे जिते गोटे मनीषटे सफलता अतिक्रम करती पछरे कहीं न था जो सफलता पाई सारे समस्ते लोक पछरे पथर था तो आपण जीवन सफलतार अतिक्रम आम तो जाचु आपन को बहुत लोक बहुत स्टूडेंट छात्र छात्री मान मनीष कर गोटे स्वतंत्र जगह सृष्टि कर समस्ते भल पाती मुझे गोटे कथा कहि सारे आपण भी जड़े गीतिकार आपण जड़े गोटे निर्देशक भी थे आ जड़े अभिनेता भी थे जहाँ से भावनाटा गोटे स्वतंत्र मंजी फुंकी दिए जदि लाइफ रे जदि माने कल्चर नहीं ताले से लोकटी आगू बढ़ी पाना किंतु आपणक मध्य से भली कल्चर अच्छी बहु पुस्तक रचना करिसेंती सहित विभिन्न प्रकार नाटक भी नाट्यकार अभिनय करके निजे नाट्यकार ता सहित नाटक भी अभिनय करिसेंती जानिया चाहूँ नाटक सहित भी आपंकर रुचि केमिति परिस्फुटित है से विषय आम टे सर आमर आप जानी सर जीवन एक रंगमंच नहीं कि सर आम माने सब कलाकार तो नाटक हूँ गोटे कौन समाज में जहाँ घटुची तार प्रतिफलन घटुची नाटक गोटे ग्रेट रोल अच्छे सर आपड़ जो सोशल वर्क कथा कहले समाज गठन कथा कहले एवरीथिंग प्लेज माने तार किसी किसी कहाँ ना कहीं रोल अच्छी नाटक गोटे बड़ रोल अच्छी और केमिति कौन ये नाटक प्रति मोर आग्रह होगला मुझे कहीपरि किंतु आम गाँव में पिला बेले मुझे देखी बापा सानापा आम गाँव लोक सब नाटक करती गोटे अलग रुचि है नाटक बहुत देखी सर आउ भारी भल लगे से नाटक नहीं कि तो अनेक स्मृति अच्छी नाटक मोर मन सार गोटे कथा कह आज कहले माने जो से मुझे एसीएस कॉलेज पढ़ुली ये वर्ष कॉलेजर ड्रामा जो आमर सब आप भी जड़े तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जानते जे कॉलेज लेवल सब ड्रामा कंपटीशन हुए एसीएस भी गोटे बड़ कॉलेज फॉर्चुनेट एनफ टू गेट चांस टू रीड देयर एक्चुअली बहुत भाग्यवान मनकर जगन्नाथ पीठर से जगन्नाथ पाखे बढ़िया सुजोग पाई कॉलेज एटा 91 मसीहा 1991 सेसन रे गोटे ड्रामा कंपटीशन होता तो मुझे से स्क्रिप्टा लिखी +3 सेकेंड ईयर साइंस पिला माने समस्ते पार्टिसिपेट करते गोटे 6टा कैरेक्टर थिला
ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଯାଇ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବା ଏମିତି ବୁଲି ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବା ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରା ସଫଳତା ପାଇବ ବୋଲିକି ସେଠି ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ହେଇଥିଲି ସାର୍ ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଥିଲି ବେଷ୍ଟ ରାଇଟର ବି ହେଇଥିଲା ଆମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନାଟକର ପରେ ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ରିଜୁମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଦିବାକର କାଲୁ ତା ଘରୁ ଯାଇଥିଲି ନିଆଜପୁର ଚାପମାଣିକ ପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ଅଛି ସେମିତି ଦିବାକର କହିଲା ନିରୁ ଚାଲନୁ ଯିବା ଆମ ଗାଁରେ ନାଟକ ଶିଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତତେ ନାଟକ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଚାଲୁନୁ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସିନଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ସେଠି ବସିଲା ବେଳେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରିବାକୁ ଦିବାକର ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଦେଲା ମୁଁ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ ଜାଣିପାରିଲିନି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି କର ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ ଏମିତି ଚାଲିଲା କିଛି ସମୟ ତାପରେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସିନଥିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦିବାକର ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ହାଜର କ'ଣ ଆମକୁ ଏଥର ନାଟକ ଶିଖେଇବେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଯୁବକ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି କଶ୍ମୀର କାଳେ ନୁହଁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ମାନେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବହୁତ ବାଧ୍ୟତା ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ଆସିବି ପୁରୀରୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସିଏ ସାର୍ ବି କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲେ କେଜାଣି ସାର୍ ଆଉ ଆସିଲେନି ସେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଯେଉଁ ମଜାର କଥା କହୁଛି କ'ଣ ହେଲା କି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା ଥିଲା ସେଠି ନାଟକକୁ ସେତେବେଳର ଯୁଗ ଟାଇମ୍ କଥା ନାଟକ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାଟକ କମିଗଲାଣି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏତେ ଡ୍ରାମା ହେଉନି ସେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବୟସ୍କମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନାଟକ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ମୋତେ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଥରେ ବେଳେବେଳେ ରୁକ୍ଷ ହେବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ଏମିତି ମୁଁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲି ଯେ କିଏ କେଉଁ ତା ମାନେ ବସେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲି ଗୋଟେ ସିନ୍ କାଢ଼ିଦେଲି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ରଖିଦେଲି ତମେ ରୋଲ୍ କହିଲା ପରେ ସେ ରୋଲ୍ କହିବ ବହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଏମିତି ଭୟ ଭିତରେ ବାତାବରଣ ଥିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଦିବାକର ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ନାଁ କହିଦେଲି ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ଡରିକି ପୁରା ଏକାରି ଥରିଲା ରକମ ହେଇଗଲା ମୋର ଏବେ ମନେ ଅଛି ସାର୍ ତ ଗୋଟେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ ଅଛି ନାଟକ ମୁଁ ଯାଇଛି ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ବି ଯାଇଛି ବିହାରରେ ମଞ୍ଚରେ ବି କରିଛି ଆସାମ ଯାଇଛି ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଥିଏଟର ଡ୍ରାମା କରିଛି ଆଉ ଇଏ ବି ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ କରିଛି କବିତା ଆଉ ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ବି ଆସିଛି କବିତା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି ହବ ଲାଇଭରେ କହିବା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ସଂଳାପର କଥା ସାର୍ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେଟା ତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ପଡ଼ିବନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନ ହେଇପାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଟା ଦେଖୁନା ସେପଟେ ସେ ବଡ଼ କୋଠାଟା ଏ ଘର ତାଙ୍କର ଆମ ଘର ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ସାର୍ ଏଇପଟେ ପଳେଇଗଲା ପରେ ସେଇ ବସ୍ତି ଏ ବସ୍ତିରେ ଆମ ଘର ଏ ଯେ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଘର ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ବାହାରି ଆସିଥିଲା ନା ନା ସରି ମାନେ ସମ୍ମାନନୀୟ ମହିଳା ସେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ସାର୍ ଆମରି ପାଖରେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୋତେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଦେଇପାରିଲିନି ସାର୍ କିଛି ଦେଇପାରିଲିନି କେମିତି ଦେବି ସାର୍ ମାଟି ସହିତ ଖଟୁଥିବା ମଣିଷ ପେଟ ପାଇଁ ଖଟୁଥିବା ମଣିଷ ଦେଇପାରିଲିନି ସାର୍ ସେ ପଳେଇଗଲା ଏଇ ଘର ବାଲା ପାଖରେ ସେ ଅଛି ସାର୍ ଏଇଠି ରହୁଛି ଆମ ଜୀବନଟା ସାର୍ ସେଇ ବସ୍ତି ଭିତରେ ସାର୍ ଏଇ ବସ୍ତି ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଗୋଟେ ନାଟକର ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଥିଲା ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଦେଲେ କେବେ କହିହେବନି ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ନମସ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ମଣିଷ ଆପଣ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଆଜି ଭିନ୍ନ ଏକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆପଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭିନ୍ନ ଏକ ମଣିଷ ଆମ ଏ ଏରିଆରେ ଏ ରାଜକନିକା ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା ନଥାଇପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ଏଇ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ମଣିଷ ଆଜି ଏ ନାଟକରୁ ବାରି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ନାହିଁ ସାର୍ ଏମିତି ବି କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ମଣିଷ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ଭିତରେ ଆମ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ କ'ଣ ରହିବ ସାର୍
स्टूडेंट सर स्टूडेंट माने एक्चुअली उपदेश कौन देवी से माने तो माने माय फ्रेंड्स बंधु से माने तो एक्चुअली केवल मुझे खाली गोटे कथा सब कहे तुम आग्रह सहित कर एंजॉय कर योर मोमेंट्स एंजॉय योर मोमेंट्स सब जोटी जहाँ कर पूरा बिंदास उपभोग करी कर किसी बर्डन नवा दरकार ना सीरीयस हवा दरकार ना किंतु माने स्टूडेंट रो डेफिनेशन टा बुझीबा गोटे लाइफ रे किसी अचीव करवा दरकार ना किंतु आम एमती किसी करवा जे डिफरेंट वे करवा समस्ते करती किंतु टू डू समथिंग इन डिफरेंट वे निजर आइडेंटिटी सृष्टि करने किसी हम पेरेन्ट मान कहे तुम आग्रह सहित कर खुशी कर उपभोग कर आगे चलो किसी ना किसी निश्चिंत हासिल कर कौन है ना चालू चालू झुंटी पड़ा माने से बंद होनी पुणी उठा चलवा यहाँ हूँ बड़ कथा सर किसी ना ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଯଦି ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଜାଗା ଦେହରଣ ସମ୍ବରଣ ହେଇଥିଲା ବା ଏଇ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦି ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିପଦ ସେଇ ସମୟର କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଆଉ କାହିଁକି ଏ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାକୁ ଆମେ ଧରି ଏ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ି ତୋଳିବା सर बढ़िया कथा एक कथा जदि न कही था आलोचना न कर अधूरा रही जाता सर आम आलोचना तो सच्चिदानंदर एटा शहीद पीठ एठी से दिन केते लोकारण्य होता आपण तो सान मो ठारू से केते वर्ष आपन जाजपुर ठारू एपर्यंत रास्ता पूरा जना माने पूरा जनपूर्ण होता मु तो से शहीद गाड़ी आगे आगे थी आगे आगे आसुली शहीद अमर रे ध्वनि दे यही माटी ये से तोपसलामी दिगला ये से तार मर शरीर मिशीगला माटी से एक्चुअली मो सहित पढ़ुला सर डीपी हाई स्कूल रे आम एका बैच रे पढ़ुलु पढ़ला बेले भी सी गोटे अलग तरीकार था दुस्साहसिक था नई रे गाधिया को आम डर से खपिन डे पार नई तो आमरी नई तो से जानी सांग आसते जिते जो से कहते 12 महार रेजिमेंट रे से थिला जितेबाला कारगिल द्रास सेक्टर रे से पोस्ट को अधिकार कर मात्र 50 फुट दूर अच्छी आग को माड़ी माड़ी चलता MQM चलाऊला छाती गुड़ी बाजिला टली पड़ा लगातार गुड़ी बाजिला 2-3टा से टली पड़ा ता पाखक जाइए सांग मैंने सी कही तुम मैंने जाओ अल्प बाट अच्छी पोस्ट तुम जाओ लिव मी एलोन ये सब जबरदस्त छाड़ी देता जे जाओ से द्रास सेक्टर को अधिकार करते नेशनल फ्लाग उड़ेला फेरला बेलू को यार आखि बुझी देता तो डेफिनेटली ताकू साल्यूट माटीर गोटे महक निश्चित भाव अच्छी सर ये प्रश्न न पचारि बोधे आम आलोचना अधूरा रही था ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏ ଦେଶ ଏ ଜାତି ଏ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଏବେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଭୁଲିବେ ବି ନାହିଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଯେଉଁ ନାରା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଜୟ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କଣ୍ଡିଆ ମାଟି ଏଇ ମାଟି ସଦାସର୍ବଦା ଝୁରୁଥିଲା ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାୟ ସାର୍ ମଲ୍ଲିକ ସବୁବେଳେ ଅମର ରହନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୀଠରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ମାଟି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତୁପ୍ତି ରହୁଛି ଏ ସ୍ତୁପ୍ତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ତୁପ୍ତିକୁ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ନମସ୍କାର ନେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ସାର୍ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ प्राउड टू बी एन आम इंडियन जो मत दियंती आम सब मन रखा मोर भारत महान सब मो भारत महान होती आमको कौन दरकार साहस दरकार उद्दीपना दरकार आगू बढ़िबार सुजोग दरकार आपण गोटे यही जो आर्मी को नहीं जो मन भीतर समस्त थाए आमर डर भय सब थाए से डर को किपरि भावे आगू को बढ़िबा को डर को किपरि यही सच्चिदानंद मल्लिक भली गोटे योद्धा होगी ए गाँव ए साहिर ए समाजर गोटे स्वतंत्र दिग्दर्शन सृष्टि कर आपणकर शेष सर एक्चुअली सची आम सागर पढ़ुला भल स्टूडेंट ना किंतु आम भी अच्छु सी चली जाइए सबुदिन रही सर ये देखते स्मृति स्तंभ अच्छी अवश्य आम 20 वर्ष लगिगला फाइट करने तो तार गोटे डिफरेन्ट प्लेस सृष्टि हो जाइए
ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ତାପରେ କିଏ ସାର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱାନ୍ ଡେ ୱିଲ୍ ପାସ୍ ଆଏ, ସମସ୍ତେ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅମର ହେଇଯିବା, ଏଥିରେ ଭୟ କରିବା କ'ଣ ସାର୍? ତ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବର୍ଡ଼ର ରହିକି ଆମ ଦେଶବାସୀ ଆରାମରେ ଶୋଇବେ, ଆଠୁ ବଡ଼ କାମ କ'ଣ ସାର୍? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଆମ ଏଇ ଆର୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଟେ କବିତା ଗାଇବେ। କବିତା ନ ଆସିଲେ ଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ନିଶା, ଏଠି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ନିଶା ଗୋଟେ ପେଶା, ଆ, ପେଶା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶା, ଗୋଟେ ଏକ ନିଆରା ଶବ୍ଦ। ତ କବିତା କେତେବେଳେ କେମିତି ଲେଖି ହେଇଯାଏ, ଅନେକ କଥା ଭାବନା ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ସମୟ ମିଳେନି ବା ଚାପି ହେଇଯାଏ। ତ କବିତା ତ ଅନେକ ଅଛି, କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲି, ବହିଟା ସାର୍ ଆଣିପାରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଦୁଇଟା ସେ ବହି ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍। ଗୋଟେ ଏଠି କବିତାର କଥା କହିଲେ ସାର୍, ମୁଁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କହି ଯେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ଲେଖି ହେଇଗଲେ କବିତା ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ କବିତାଟା ଗୋଟେ ଏଇ କବିତାର କଥା କହିଲି କାହିଁକି, ଜଣେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି କବିତାଟା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। କବିତା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କବିତା ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ କବିତାଟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରିନଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରିନଥିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ଜୀବନରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସାଲିସ କରି ନିଅନ୍ତି ଗରିବ ପଣିଆ ଆମର, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଗରିବ ପଣିଆ ନା ଗରିବି ନା ନପାରିଲା ପଣିଆ। ତ ଏଇଟାକୁ କରିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିନି ଗରିବି ନା ନପାରିଲା ପଣିଆ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାରଟା ଆଲୋକକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଏଇ ମର୍ମରେ କବିତା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କଳା କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼େ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଉଥିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଘର କରିନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଘର କରିନଥିଲା, ଅନ୍ତୁମାନେ ଗୁଣଖିଆ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କୋଷ ଅବଶ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି କୋଷ ଅବଶ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି କାଟି ଖାଇଯାଉଥିଲେ କୀଟମାନେ ମନ ଭରି, ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା ଯୌବନ, ରକ୍ତହୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା, ଶୁଭୁଥିଲା ଖାଲି ଘନ ଅନ୍ଧାରର ଆହ୍ୱାନ, ଶୁଭୁଥିଲା ଖାଲି ଘନ ଅନ୍ଧାରର ଆହ୍ୱାନ। କାନକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଡାକ ସବୁ, କେତେବେଳେ ଫାଶର ଡାକ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବିଷର ଡାକ। ଡାକଗୁଡ଼ା ସାଇଁ ସାଇଁ ଗର୍ଜୁ ନଥିଲେ, ଚାପି ଚାପି ଧୀରେ ଧୀରେ କାବୁ କରୁଥିଲେ। ଡାକଗୁଡ଼ା ସାଇଁ ସାଇଁ ଗର୍ଜୁ ନଥିଲେ, ଚାପି ଚାପି ଧୀରେ ଧୀରେ କାବୁ କରୁଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାପନ କାଉଁରୀ କିମିଆ କରିଦେଲା, ବିଜ୍ଞାପନ କାଉଁରୀ କିମିଆ କରିଦେଲା, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିଗଲା। ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଫେରିଲା, ଚକ୍ଷୁ ଓ ବୃକକ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ କ୍ଷଣିକେ କୋଟିପତି କରିଦେଲା। ମୃଦୁ ମୃଦୁ ମଳୟ ବହିଲା, ଅଗଣାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ହାଟ ବସିଲା, ଆଶାର ବୀଜ ଫାଟିଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କୁହୁଡ଼ି ହଟିଲା ପରି ସନ୍ତାପ ବଳେ ବଳେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କୁହୁଡ଼ି ହଟିଲା ପରି ସନ୍ତାପ ବଳେ ବଳେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଘର କରିଗଲା ପରେ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଘର କରିଗଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ନଈ ସ୍ୱତସ୍ୱନୀ ହେଲା, ଗରିବି ନା ନପାରିଲା ପଣିଆ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରିନଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମ ଶରୀର, ଆମେ କେତେ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ସେଇଟା। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କବିତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରରେ ସାମିଲ ହିଁ କରିବ, ଏଇଟା କି ନିଃସନ୍ଦେହ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କରିଛି, ସୁନୀଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ବି ତ ସାର୍ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଅଫିସର ଭାବରେ, ଯେଉଁ ମାନବିକତାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଇଠି। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦୁଇ ଚାରି ଧାଡ଼ି, ସେଇଟା ବି ଆମର ସେଠି ମଣିଷ ପଣିଆର କଥା ବଳେ ବଳେ ସେଠି ଚାଲି ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ନଈଟା ବହି ବହି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗିର୍ଜା ଅଛି, ମସଜିଦ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ସାର୍ ଅଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ମନ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାର୍ ରହୁଛି ତାର ଟୋଟାଲ, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଚେତନା, ଗୁଣାତ୍ମକ, ତା ସହିତ ମସଜିଦ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାକୁ ନେଇ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା କରନ୍ତି। ଏ ଛାତ୍ର ଏଭଳି ଏକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇଚାରା ସବୁ କିଛି ଭାବନା ଏଠି
ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ସେଇଟାକୁ ସାର୍ ମୁଁ ଦି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଭିତରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲି ମୁଁ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖିଥିଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନେକ କଥା ଲେଖାଯାଏ ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ସେଇ ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଅବଲମ୍ବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିହାଡ଼ି ଲେଖିଦେବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍। ଅବିରାମ ଗତିରେ ମୁଁ ବହି ଚାଲେ ସେ ସିଧା ପଥ ହେଉ ବା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଉ ମୁଁ ଚାଲେ କେବେ କେବେ ଥକି ପଡ଼େ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େନି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କୂଳ ଲଙ୍ଘେ ବେଳେବେଳେ କୂଳ ଛାଡ଼େ କେତେବେଳେ ଜମିରେ ପଟୁ ମଡ଼ାଏ କେତେବେଳେ ପଠାରେ କାଶତଣ୍ଡି ହସାଏ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖେ ମସଜିଦ୍ ଗିର୍ଜା ବି ଦେଖେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଦେଖେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଦେଖେ ଗଛଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦେଖେ ପାଚ ବିଚାର କରେ କି ଏକଥା ନ ବୁଝିଲେ ତୋ ପାଖରୁ ବିବେକବନ୍ତ ବିଚାରବନ୍ତ ଶବ୍ଦ ହଟିଯାଏ ତୁ ହୋଇଯାଉ ପଶୁ ବୁଝିଲେ ତୋ ପରିଚୟ ଖୋଜି ପାଉ ମଣିଷ ହୋଇଯାଉ ମଣିଷ ହେବାର ଗୋଟେ କଥାଟି ସାର୍ କୁହାଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆନିମାଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଲେକ୍ଚରର ଅଛନ୍ତି ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଛି ମନେରା ପ୍ରେଷ୍ଟିଟା ଫଞ୍ଜାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଆନିମେଲିଆ ଆମେ ଆନିମେଲିଆ ବଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୱି ଆର୍ ରେସନାଲ୍ ଆନିମଲ୍ସ ସାର୍ ଯେ ବିଚାରବନ୍ତ ବିବେକବନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯଦି ଏଇ ମାନବିକତାର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସାର୍ ପ୍ରକାଶ କରାହେଇଥିଲା ଯେତେ ଲେଖିଲେ ବି ଯାହା କଲେ ବି ସାର୍ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ପରିବେଶ କଥା ଏଇ ମାନବିକତାର କଥା ଏ ମଣିଷର କଥା ବେଳେବେଳେ ସେଥିରେ କଲମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଯାଏ ସାର୍। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଏକ ମଣିଷ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଆମ ଭିନ୍ନ ଏକ ମଣିଷରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ନୂଆ କରିକି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ସେକ୍ସନରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଜଏନ୍ କରି ବା ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆର୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥର ଚିହ୍ନିବେ ପ୍ରତିଭା ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଲୋ ମୁକ୍ତିମୟ ହେବ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦୀପନା ଆମର କାମନା କରୁଛୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଏଇ ଆର୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଆପଣ ଏତିକି କହି ଶେଷରେ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସନ୍ଦେହ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ତ ଆପଣ ବି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରି ଗୋଟେ ସତ କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ତ କହିବା କଥା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ବିଗତ କେଇ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରି ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଡ଼େଇବାର ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ସେଇ କଥା ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କର ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ନ ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଏତେ ମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍।